देश विदेश बैठे साढ़े सारे वो दर्शक जो जुड़ चुके हैं इस समय डीडी पंजाबी चैनल के नाल उन्हां दा निघा स्वागत करते हैं जी। अज लाइव शो प्रोग्राम अज दी गल दे विच मैं हाँ नवजोत कौर सिद्धू। तो जदों गल करते हैं अज दे प्रोग्राम की तो जो विशा जो अज असीं लैके तुहाडे नाल साझा करांगे वो जुड़िया हो जी खेतीबाड़ी दे नाल। जदों खेतीबाड़ी की गल करते हैं खाद की गल करते हैं तो खादां ते मिलण वाली जिहड़ी सबसिडी है खेतीबाड़ी के धंधे दे लई किस तरह लाहेवंद साबित हो सकती है इहदे बारे असीं गलबात करांगे। तो सारे चर्चा दे लई अज साडे कोल स्टूडियो च जो मेहमान पहुंचे ने तुहानूं मिलवाउंदे हां उन्हां दा स्वागत करदे हां। विशा तुसीं एक वारी फिर साडे टीवी स्क्रीन दे उत्ते देख सकदे हो। खादां ते सबसिडी दी खेतीबाड़ी खेतर दे विकास दे विच अहम भूमिका। सो इहदे बारे गलबात करांगे जी लाइव इस स्टूडियो दे विच मेरे बिल्कुल नाल बैठे ने जी हरमेल सिंह सिद्धू जी जिन्हां दा स्वागत करदे हां जी। हरमेल जी स्टूडियो च बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद जी। सत श्री अकाल सारे श्रोतिਆਂ ਨੂੰ जी। हरमेल जी स्टेट मार्केटिंग मैनेजर इफको पंजाब चंडीगढ़ दे नाल संबंधित ने। तो उस तो बाद गल करते हैं सीनियर पत्रकार राजीव भास्कर जी दी। राजीव जी स्टूडियो च बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद जी। सो इस चर्चा नूं शुरू करन तो पहला पिछले दिनी केंद्रीय सेहत मंत्री ने जिहड़े मनसुख मांडविया जी उन्होंने भी खाद की जो असीं खास करके गल करते हैं तो नैनो DAP नैनो खाद जिहड़ी नवीं टैक्नोलॉजी इस समय आ चुकी है उहदे बारे कुछ अपने विचार साझे कीते। उहदे बारे असीं सब तो पहला गलबात करांगे उन्हां दे विचार सुणांगे ते स्टूडियो दे विच अपनी विचार चर्चा जिहड़ी उस तो बाद शुरू करांगे। आओ जुड़दे हां उस वीडियो दे नाल। वर्ष में किसान के लिए 2 सीजन होती है, 1 अप्रैल टू सितंबर वो खरीफ सीजन होती है और अक्टूबर टू मार्च वो रबी सीजन होती है। अभी खरीफ सीजन के लिए मंत्रिमंडल में तय हुआ है भारत सरकार फर्टिलाइजर की प्राइस नहीं बढ़ाएगी, लेकिन सब्सिडी के पीछे ये ही केवल खरीफ के लिए 70,000 करोड़ रुपया यूरिया के पीछे, 38,000 करोड़ रुपया DAP के पीछे सब्सिडी के लिए खर्च किया जाएगा। यानी कि 1,08,000 करोड़ रुपया 1,08,000 करोड़ रुपया केवल खरीफ सीजन के लिए किसानों को सब्सिडी फर्टिलाइजर में दी जाएगी। बावजूद भी MRP नहीं बढ़ाई जाएगी। किसान को वही रेट में जो आज यूरिया DAP NPK फर्टिलाइजर उपलब्ध हो रहा है वही रेट में उपलब्ध होता रहेगा और भारत सरकार एक सीजन के लिए कुल मिला के 1,08,000 करोड़ रुपया का खर्च करेगी। जी स्टूडियो च एक बारी फिर तो स्वागत है जी। गलबात करांगे खादां ते मिलण वाली सबसिडी बारे। हरमेल जी हुणे आपां जिहड़ी केंद्रीय सेहत मंत्री साहब नूं सुणिया किन्ना क इन्हां नाल तुसीं इन्हां दी गल नाल इस गल नाल सहमत रखदे आपां कि जिहड़ी नैनो टैक्नोलॉजी DAP जिहड़ी टैक्नोलॉजी आई किसानां नूं खेती दे विच असल दे विच वो बहुत लाहेवंद साबित होण जा रही है। हाँ जी मैडम नवजोत जी जिहड़ी मंत्री साहब ने मांडविया साहब ने गल कीती है भी खादां ते सबसिडी जी ये सबसिडी है जिहड़ी पिछले कुछ समय तो 2010 तो लैके इहनूं तत्तन दे आधार ते जिहड़ी सबसिडी आ देनी सरकार ने शुरू कीती। 2 तरह दीयां खादां 2 कैटागरी दे विच वंਡੀਆਂ गईयां। एक फास्फेटिक खादां हुंदियां जिवें आपां आम कहने DAP कंपलैक्स खादां वो डी कंट्रोल दे विच आ गईयां। जिहड़ी यूरिया एक कंट्रोल्ड फर्टिलाइजर दे विच आ गई। सरकार तत्तां दे आधार ते सबसिडी दिंदी है। मांडविया साहब ने जिहड़ी गल कीती है तुसीं जिक्र कीता कि आ जिहड़ी साउणी दा सीजन 1 अप्रैल 2023 तो शुरू होया 30/9 तक दी 6 महीनों की सबसिडी उन्होंने अनाउंस की है। जिहड़ी कुल मिला के तत्तां दे आधार ते जे जोड़िए तो इस सीजन के लिए उन्होंने 38,000 करोड़ की सबसिडी है जिहड़ी उन्होंने जिक्र किया कि असीं फास्फेटिक खादां ते देवांगे और 70,000 करोड़ की सबसिडी है वो यूरिया खाद ते देवांगे। कुल 1,08,000 करोड़ की जिहड़ी सबसिडी है वो जा रहे हैं। दूजी तुसीं जिक्र किया विच नैनो दा जी ये सरकार की जिहड़ी हैगी है बड़ी बहुत दूरअंदेशी वाली सोच सी और इफको नूं भी इहदा काम दिता गया कि नैनो टैक्नोलॉजी दीयां जिहड़ियां खादां उन्हां नूं विकसित किया गया। वो खरियां उतरियां मापदंडां ते ICR वालों गौरमेंट वालों प्रमाणित किया गया। FCO दे विच फर्टिलाइजर कंट्रोल आर्डर दे विच दर्ज होईयां वो खादां जिहड़ियां किसान दे उत्ते
ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਾਹਰੋਂ ਖਾਦਾਂ ਮੰਗਾਉਣ ਤੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਖਾਦਾਂ ਨੇ, ਬੋਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਨੈਨੋ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਨੈਨੋ ਇਫਕੋ ਨੈਨੋ ਯੂਰੀਆ ਲਿਕੁਇਡ, ਇਫਕੋ ਨੈਨੋ DAP ਲਿਕੁਇਡ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਫਕੋ ਨੈਨੋ ਯੂਰੀਆ ਲਿਕੁਇਡ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ 45 ਕਿਲੋ ਦੀ ਬੋਰੀ ਦਾ ਇੱਕ 500 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਦੀ ਇਹ ਬੋਤਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਦਲ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ DAP ਹੈ, ਇਹ DAP ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬੋਰੀ ਦਾ DAP ਦਾ ਬਦਲ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ DAP ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 1350 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, 600 ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਬੋਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ 266 ਰੁਪਏ 50 ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਇਹ 225 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਦੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਭਗ 1632 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਿਡੀ DAP ਦੀ ਬੋਰੀ ਤੇ ਹੈ। 1350 ਜੱਟ ਨੂੰ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹਦੀ ਹੋਰ ਢੰਗ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਆ, ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵੱਧਦੀ ਘਟਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 2200 ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਘਟੀ ਬੋਰੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ, ਤੇ 266 ਰੁਪਏ ਉਹ ਆ ਜੀ। ਹਰਮਿਲ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਰਾਜੀਵ ਜੀ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ ਆਈ ਕਿ ਰੇਟ ਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਦ ਦੇ ਬੋਰੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੇ ਲਿਆਉਣੇ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਖੀ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਉਹਦਾ ਬਦਲ ਆ ਗਿਆ, ਨੈਨੋ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਖੁੱਲੇ ਹੱਥੀਂ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ, ਖੁੱਲੇ ਹੱਥੀਂ ਉਹ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਦਤ ਵੀ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਦ ਖਿਲਾਰਨੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਰ DAP ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਖਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਰ ਸਾਲ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ DAP ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨਾਂ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਐਤਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1,08,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਨੈਨੋ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਦੌਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੇ ਐਤਕੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਐਦਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਖਾਦ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1,58,000 ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ पूरी DAP खाद आप मंगवा के रखी हुई है, किसी तरीके की कोई घाट नहीं होएगी, किसी को कोई स्टोर करके रखने की लोड़ नहीं, घबराने की लोड़ नहीं, बहुत है। पर ਇਹਦੇ ਨਾਲ इफको वर्गी संस्थावां दे राही नैनो टैक्नोलॉजी का लॉन्च भी हो गया। और लॉन्च की होया ਇਹਦੇ वास्ते ਜਿਹੜਾ पंजाब के किसान दे विच एक बड़ी वड्डी एक गल कह सकते हैं, इनोवेटिव बहुत है। और इनोवेशन के नाल DAP का या खाद का फर्टिलाइजर का सब तो ज़्यादा पंजाब और हरियाणा ही है जिथे यूज होंदा है। और जब भावें यूनियन मिनिस्टर इस गल नूं अनाउंस कर रहे सीगे ते पंजाब दे किसान और हरियाणा दे किसान इस गल नूं बड़े चेचे तौर ते बड़े मन लगा के सुन रहे सी भी ऐतकी सरकार DAP दी कोई कमी नहीं होण देगी। पर उहदे नाल बोतलां आ जानी, कित्थे 45 किलो दा बैग, कित्थे है मेरे पाइया दी 1/2 किलो की बोतल होएगी। और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਝਾੜ ਤੁਹਾਡਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਵਾਕਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ DAP ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲੀ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਿਆਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਤਲਾਂ ਵਗਰ ਜਾਓਗੇ ਔਰ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ। ਔਰ ਹਜੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਅੱਧਾ ਰੇਟ ਹੈਗਾ, ਅੱਧਾ ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ DAP ਹੈ ਜਾਂ ਯੂਰੀਆ ਉਸ ਤੋਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਅਪਣਾਏਗਾ, ਔਰ ਜੇ ਫਾਇਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਅਪਣਾਏਗਾ। ਜੀ ਹਰਮਿਲ ਜੀ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ, ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਅਵੇਲੇਬਲ, ਕਿਵੇਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੀ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯੋਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ, ਸਮਾਨ ਤੇ ਧਿਆਨ। ਗਿਆਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਇਫਕੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਣੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ, ਕੀ ਇਹਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵਰਤਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰੇਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਮਿਤੀ 'ਚ ਇਹਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਰਿਟੇਲਰ ਨੇ, ਪਰਚੂਨ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਖਾਦਾਂ ਦੇ, ਹਰੇਕ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਆ। ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚਾਹੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਾਡੇ ਰਿਟੇਲ ਆਊਟਲੈਟ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਮਰਿੱਧੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠਾਂ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਦਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਸ ਲਿਫਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਉੱਥੇ LED ਲੱਗੀ ਆ, ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਉਣ, ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਨ ਦੇਣਾ ਉੱਥੇ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, LED ਲਗਾ ਕੇ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਵੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਯੂਰੀਆ ਨੈਨੋ ਤਰਲ ਜਿਹੜੀ ਇਫਕੋ ਨੇ ਬਣਾਈ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿੰਨਾ ਧਾਨਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਖਾਦਾਂ ਮੰਗਾਉਣ ਤੇ ਬੋਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਉਣੇ ਆ ਜਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਚੇਗਾ। ਉਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਇਹ ਤਜਰਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਅੱਧੀ ਖਾਦ ਯੂਰੀਆ ਬੋਰੀ ਵਾਲੀ ਪਾ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਪਰੇਅ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਸਲ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨੈਨੋ ਯੂਰੀਆ ਤਰਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਬੋਰੀ ਵਾਲੀ ਖਾਦ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਡਮ ਨਵਜੋਤ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ 40 ਤੋਂ 50 ਦਿਨ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵਰਤੋਂ ਚ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਸਲ ਦੇ ਨਸਾਰੇ ਤੱਕ, ਫੁੱਲ ਪੈਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਤੱਤ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫਲ ਬਣਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਤ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ, ਹੋਰ ਤੱਤ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣਗੇ ਫਲ 'ਚ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 6 ਤੋਂ 8% ਤੱਕ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਜਰਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਝਾੜ ਵੱਧਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਬੋਰੀ ਵਾਲੀ ਖਾਦ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਦਾ ਮਿਆਰ, ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਭਾਅ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਘਟਾਉਣਾ, ਖਰਚਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਘਟਦਾ। ਦੂਜਾ ਉਹਦਾ ਝਾੜ ਵੱਧਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜੱਟ ਦੀ ਨਰੋਲ ਆਮਦਨ ਵੱਧ ਜਾਣੀ। ਤੀਜਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਈ। ਜੇ 50-100 ਰੁਪਈਆ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰੇਟ ਵੱਧ ਮਿਲ ਗਿਆ ਖੁੱਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਆਮਦਨ ਵੱਧ ਗਈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਕਿਸਾਨ ਕਿ ਨੈਨੋ ਯੂਰੀਆ ਲਿਕਵਿਡ ਨੂੰ ਸਪਰੇਅ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੀ 2 ਤੋਂ 4 ਮਿਲੀਲੀਟਰ 1 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਚ ਘੋਲ ਬਣਾ ਕੇ 125 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ 30-35 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਪਨੀਰੀ ਪੁੱਟ ਕੇ ਲਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 35 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਫਸਲ ਢੱਕ ਲਵੇ, ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪਰੇਅ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਦੋਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਪਹਿਲੀ ਸਪਰੇਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਫੇਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਿਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 15 ਤੋਂ 20 ਦਿਨ ਦੇ ਵਕਫੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਨੈਨੋ DAP ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਬੀਜ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 5 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਲੈ ਕੇ 1 ਕਿਲੋ ਬੀਜ ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਉਪਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ DAP ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਸਪਰੇਅ 30-35 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਤੋਂ 4 ml ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਚ ਘੋਲ ਕੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਆਏ ਆ ਟ੍ਰਾਇਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਨਤੀਜਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੋਨੋਂ ਨੈਨੋ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਖਾਦਾਂ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੀੜਾ ਮਕੌੜਾ ਫਸਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੀੜਾ ਮਕੌੜਾ, ਨਦੀਨ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਖਾਦਾਂ, ਇਕੋ ਫਰੈਂਡਲੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਖਾਦਾਂ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ, ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਖਾਦਾਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬੋਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਵਰਤਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਭਾਵ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਖਾਦ 30 ਕਿਲੋ ਦੀ ਥਾਂ 60 ਕਿਲੋ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ। ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਲਾਉਂਗਾ ਕਿ 30 ਕਿਲੋ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ 30 ਕਿਲੋ ਨੂੰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸਹੀ 72 ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਆ, 2 ਬੋਰੀਆਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਣਕ ਨੂੰ 90 ਕਿਲੋ ਯੂਰੀਆ ਜਾਂ 100 ਕਿਲੋ ਯੂਰੀਆ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਅੱਜ ਕਈ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4-4 ਬੋਰੀਆਂ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 6-6 7-7 ਬੋਰੀਆਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਮਿੱਟੀ, ਪਾਣੀ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ, ਹਵਾ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਰਾਜੀਵ ਜੀ, ਬੜੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਦ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆਈ ਹੈ, ਖਾਦ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਆਈ ਹੈ, ਈਕੋ ਫਰੈਂਡਲੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਸੰਦੇਸ਼, ਮੈਸੇਜ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ
ਇਫਕੋ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਨੈਨੋ ਖਾਦ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਟੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਦ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਅਗਰ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਡਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਦੇਸ਼ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਹੀ ਤਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਦ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਨੋ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨੈਨੋ ਯੂਰੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨੈਨੋ ਯੂਰੀਆ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਅਪਣਾਏ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਬਸਿਡੀ 1,08,000 ਕਰੋੜ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮਿਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਅਫਵਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਪੀਲੇ ਢੱਕਣ ਵਾਲੀ ਬੋਤਲ ਲੈ ਆਓ, ਉਹ ਪੀਲੇ ਢੱਕਣ ਵਾਲੀ ਬੋਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸਿੰਡੀ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਲ ਢੱਕਣ ਵਾਲੀ, ਪੀਲੇ ਢੱਕਣ ਵਾਲੀ। ਹੁਣ ਢੱਕਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਢੱਕਣਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਏ, ਉਹ ਢੱਕਣਾਂ ਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਇਫਕੋ ਦਾ ਨਾਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਆਪੇ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਯੂਰੀਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਲਿਕੁਇਡ ਯੂਰੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਨੈਨੋ ਯੂਰੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਟੈਕਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਮੇਲ ਜੀ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਝਾੜ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਵਧੀਆ ਨਿਕਲੇ ਔਰ ਸਸਤਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਚਾਹੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਵਧੀਆ ਫਸਲਾਂ, ਵਧੀਆ ਅਨਾਜ ਮਿਲੇ ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ DAP ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਕਲੀ ਬੀਜ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਕਲੀ ਖਾਦ ਦਾ ਵੀ ਚੱਕਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਹਰਮੇਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਰਾਜੀਵ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਦਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਗਲਤ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੈਨੋ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਗਰ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ, ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਦੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਚਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪਣਾਉਣ? ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਵਾਜਬ ਸਵਾਲ ਆ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਡੇਲੀ, ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਉੱਤਮ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ। ਜੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 5 ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 3 ਤੱਤ ਇਹ ਨੇ ਜੀ। ਜੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ, ਉਹਦੀ ਭੌਤਿਕ ਅਵਸਥਾ, ਉਹਦਾ ਮੱਲੜ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਕਰਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ। ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਬੋਰੀ ਵਾਲੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਆ, ਉਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਆ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲ ਕੇ ਤੱਤਾਂ 'ਚ ਬਦਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਦਾਦ ਆ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਰਤਾਂਗੇ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਇਹ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪੱਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ, ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਬੂਟਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਦੀ ਖੁਰਾਕ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਪੱਤਿਆਂ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਤੇ ਤੋਂ ਤਣੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪਏਗੀ ਸਪਰੇਅ ਰਾਹੀਂ ਬੂਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਜਜ਼ਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਿੰਨੀ ਲੋੜ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੈ ਉਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤੇਗਾ। ਬੋਰੀ ਵਾਲੀ ਯੂਰੀਆ ਅਸੀਂ ਪਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬੂਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੂਟਾ ਉਹਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉੱਥੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਚ 4% ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ 4% ਬੂਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ 4% ਹੀ ਬੂਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ
ਆਦਮੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋਮੋਗਲੋਬਿਨ 12 ਤੋਂ 16 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਦਮੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਉਨੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੰਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੱਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਬੂਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਦਿਨ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਉਸੇ ਜਿੰਨੀ ਅੱਜ ਤਦਾਦ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੈ ਉਨੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਤੱਤ ਦੀ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੋਰੀ ਵਾਲੀ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਆਮ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਹਰ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਪਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਪੀਲੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕਦਾਰ ਸਸਟੇਨੇਬਿਲਟੀ ਹੈ ਤੱਤ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਰਹਿੰਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਧਾ ਪੱਤੇ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਉਸੇ 4% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੂਟੇ 'ਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਬੂਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਬੋਰੀ ਵਾਲੀ ਯੂਰੀਆ ਕਿਤੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਮੋਡ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਖਾਦ ਪਾਤੀ ਬੂਟੇ 'ਚ ਇੱਕਦਮ ਹਰਾਪਨ ਕਾਲਾਪਨ ਆ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਕੀੜਾ ਮਕੌੜਾ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੂ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਆਦਮੀ ਇਹ ਸੋਚੇਗਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਰਾਜੀਵ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਹੈ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਮੀਡੀਆ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ। ਦੇਖੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਝੋਨੇ ਪੈਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੇ ਸਰਕਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਕਿਉਂ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਉੱਤੇ MSP ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦ MSP ਦੇਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਤੇ। ਜਦ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣੂਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਲੋਨ ਮਾਫੀ ਐਦਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਲੋਨ ਮਾਫੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਲੋੜ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ। ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਭਾਵੇਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿਓ ਨਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲਾਹੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਾ ਸੌਦਾ ਖੇਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ, ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਤੁਰੀ ਹੈ, ਨੈਨੋ ਯੂਰੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਅਗਰ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ। ਜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਸ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਟੋਕਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਨੰਬਰ, ਕੋਈ ਵੈਬਸਾਈਟ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਕਿੱਥੋਂ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਨੈਨੋ ਯੂਰੀਆ, ਨੈਨੋ DAP ਲਿਕੁਇਡ ਜਿਹੜੀ ਇਫਕੋ ਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 2 ਸਾਈਟ ਹੈ ਇਫਕੋ ਦੀਆਂ, nanoUrea.in, nanoDAP.in। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪਿੰਡ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ, ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਗਾਂਹ ਲਿਜਾਨਾ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਤੱਕ, ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ, ਹਰੇਕ ਪੰਚਾਇਤ, ਹਰੇਕ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਤੱਕ ਇਹ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਸਾਡੀ ਦੂਜੀ ਖਾਦ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਨਾ ਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਖਾਦਾਂ ਨੇ, ਪੁਰਾਤਨ ਖਾਦਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ, ਬਲੂ ਬੇਬੀ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਜੰਮਦਾ ਬੱਚਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਰੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਬੋਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੀਏ। ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਮਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਇਲਾਜ ਆ, ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ, ਆਪਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਵਰਤੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰਮੇਲ ਜੀ, ਰਾਜੀਵ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।